नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विच हेठले पद्धर तक जमहूरीयत नूं मजबूत करना सरकार दी तरजीह है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सियासी नेतावां नाल होई बैठक जमहूरीयत की प्रक्रिया नूं वधेरे मजबूत करेगी। सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आख्या कि टीबी और कोविड-19 खिलाफ लड़ाई नूं एकजुट होकर जितया जा सकता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश की खुराक और फल उत्पादन की समर्था नूं वधाउण लई सरकार कई पहलकदमियां कर रही है। सीबीएसई बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ जम्मू कश्मीर दीआं सारियां सियासी पार्टियां के नेतावां की कल नवीं दिल्ली च मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के विकास संबंधी मुद्दों नूं लैके हुई इस बैठक विच नैशनल कान्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अते उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, पीडीपी मुखी महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तो इलावा बीजेपी के प्रदेशक इकाई के प्रधान रविंदर रैना शामिल हुए। मीटिंग मगरों ट्वीट राही जानकारी सांझी करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी तो बाद चुनी जाने वाली सरकार प्रदेश के विकास नूं नवां मुकाम देवेगी। उन्होंने आख्या कि जम्मू कश्मीर के सियासी नेतावां नाल हुई यह मीटिंग खेतर के समुचे विकास के यत्नां वाल एक अहम कदम होवेगी। प्रधानमंत्री ने आख्या कि जम्मू कश्मीर में हेठले पद्धर ते जमहूरीयत नूं मजबूत करना सरकार की तरजीह है। उन्होंने आख्या कि एक मेज़ ते बैठ के विचारां की सांझ पाउणी जमहूरीयत का सब तो वड्डा गुण है। जम्मू कश्मीर में विधान सभा चोणां कराए जाने का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि हदबंदी की प्रक्रिया जल्द ही मुकम्मल की जाएगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आख्या कि केंद्र जम्मू कश्मीर के समुचे विकास लिए वचनबद्ध है। मीटिंग मगरों गृह मंत्री ने ट्वीट करदे कहा कि बैठक दौरान जम्मू कश्मीर के भविख बारे विस्तार नाल चर्चा की गई। उन्होंने आख्या कि जम्मू कश्मीर में राज का दर्जा मुड़ बहाल करने लई शांतमई ढंग नाल चोणां करवाउणा बेहद अहम है। अमित शाह ने आख्या कि जम्मू कश्मीर के नेतावां नाल हुई बैठक जमहूरीयत की एक प्रक्रिया नूं वधेरे मजबूत करेगी। मीटिंग मगरों मीडिया नूं जानकारी दिंदे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जम्मू कश्मीर के सियासी नेतावां कोलों प्रदेश के विकास लई सुझाव लए गए ने, जिसकी हरेक भागीदार वालों शलाघा की गई। जतेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरीयत की मजबूती ते विकास वाल ये मीटिंग एक सकारात्मक यतन है। उन्होंने आख्या कि हरेक वालों भारतीय लोकतंत्र ते संविधान प्रति अपनी वफादारी जाहिर की गई है। चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आख्या कि टीबी और कोविड-19 खिलाफ लड़ाई नूं एकजुट होकर जितया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत के भाईवालों की एक मीटिंग की प्रधानगी करदे सेहत मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण मुताबिक भारत 2025 तक टीबी तो मुक्त होने में सफलता हासिल करेगा। उन्होंने आख्या कि जिस तरह देश को पोलियो तो मुक्त करने में मीडिया खास करके दूरदर्शन ने अहम भूमिका निभाई सी, उस तरह हुण भी पत्रकारां अते मीडिया शख्सियतां वल्लों टीबी प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। सेहत मंत्री ने टीबी खिलाफ लड़ाई सर्वोत्तम अभ्यासां, तजर्बियां ते विचारां की सांझ लई एक संस्थागत ढांचा विकसित करने की लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने इस मारू बीमारी के खात्मे लई धार्मिक नुमाइंदियां ते वख-वख जथेबंदियां के नेतावां नूं अगे आउण दा सद्दा दिता है। सेहत मंत्री ने आख्या कि टीबी के ज्यादा मामलों च 5 सूबों च प्रोटोटाइप और स्पष्ट रणनीति विकसित करने की लोड़ है। मीटिंग नूं संबोधन करदे सेहत राज मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि देश नूं टीबी मुक्त बनाउण लई एक जन अंदोलन की लोड़ है, जिस नूं देश के हरेक हिस्से तक पहुंचाया जाना चाहिए। सेहत मंत्रालय के सकत्तर राजेश भूषण ने भी इस मीटिंग नूं संबोधन किया।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ 'ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਪਤ, ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ CBSE ਅਤੇ ICSE ਵਾਂਗ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਭਾ ਸਹਾਈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CBSE, CISCE, UP ਬੋਰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ CBSE ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਦਿਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਚੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1993 ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Countering terrorism, extremism and radicalism, countering the illicit trafficking of drugs, and also the preparations for the SCO summit of heads of state, which is to take place in Dushanbe, hopefully in September this year. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। CBI ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਬਕਾ CEO, ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ 2,435 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਖਾਤਾ ਬੁੱਕਾਂ, ਐਂਟਰੀਆਂ, ਵਾਊਚਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ TB ਅਤੇ COVID-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।